نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم بالقرآن والآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمین فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، نیز خطبہ جمعہ سن رہی ملت اسلامیہ کی ماؤں اور بہنوں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں اتنی برکت دی کہ ہم شعبان کے مہینے تک پہنچ گئے۔ شعبان کے بعد رمضان ہے۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی بخششیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان کے اعمال کی بدولت ان کی بخشش فرما دیتا ہے، اور بہت سارے نفوس ایسے ہیں جو رمضان کو پا کر کے بہت ساری چیزوں سے توبہ کر لیتے ہیں، ان کی زندگی سدھر جاتی ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ بعد میں ہے، یہ شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ شعبان کے فضائل اور مسائل پر کچھ باتیں پیش کروں گا۔ یہ بدنصیبی کی بات ہے کہ جو بھی مہینہ آتا ہے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بدعت موجود رہتی ہے۔ کسی نہ کسی خرافات نے، کسی نہ کسی بدعت نے ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ اسی طرح سے یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں اور ہمارے قلوب میں یہ بات گونجتی ہے کہ اس میں جو ہے 15 شعبان کی رات ہے، شب برات کی رات ہے، اور اس رات کو حلوہ پکتا ہے، اس رات کو جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، یہ ہمیں یاد ہے۔ لیکن اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان میں کیا ہدایتیں ہمیں دی ہیں، کیا سنتیں جاری فرمائی ہیں، اس مہینے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو آج میں بتاؤں گا کہ شعبان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ لم ارکا تصوم فی شہر، میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ کسی بھی مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہیں جتنے زیادہ روزے اس ماہ شعبان میں رکھتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کیوں ماہ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہیں؟ حضرت اسامہ دیکھتے تھے، ہر سال دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے۔ انہوں نے سوال کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب دیا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وفیہ ترفع الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو، رجب کا مہینہ اس سے پہلے آتا ہے اور شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو لوگ رجب اور رمضان کے بیچ میں اس شعبان کے مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں۔ اور رجب کی اہمیت یہ ہے کہ رجب یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جو عربی مہینے ہیں 12، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ایک رجب ہے، اور دوسرا ذیقعدہ ہے، اور تیسرا ذی الحجہ ہے، اور چوتھا محرم ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ تو حرمت کا کیا مطلب ہے؟ حرمت کا مطلب ہے ماہ حرام، یعنی احترام والا مہینہ، اس کی عزت کی جائے، یہ مہینہ محترم ہے، بابرکت ہے، اور دیگر مہینوں سے یہ افضل ہے۔ تو رجب حرمت والا مہینہ۔ تو جاہلیت میں بھی اس کا احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ رائج ہے کہ ان 4 مہینوں کا احترام کرو۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ کیا وجہ تھی؟ عرب جنگجو واقع ہوئے تھے، لڑتے رہتے تھے، اور راستے پر امن نہیں رہتے تھے، اور حجاج کا قافلہ آتا تھا، عمرہ کرنے والوں کا قافلہ آتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دے دیا۔ حرمت والے مہینے میں جنگ منع تھی، یعنی جنگ نہیں کر سکتے۔ کفار قریش بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے، گھر میں بیٹھ جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور رجب کے مہینے میں بہت سارے قبیلے عمرہ ادا کرنے آتے تھے، اور ذیقعدہ کے مہینے میں دور دراز کے لوگ حج ادا کرنے کے لیے آتے، اور ذی الحجہ میں پہنچتے، ذی الحجہ میں حج ادا کرتے، پھر پورا مہینہ وہیں مکہ میں گزارتے، اس کے بعد محرم میں اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ تو اگر لڑائی ہوتی تو یہ قافلے
امن و امان سے نہیں گزر سکتے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قافلوں کو مامون رکھنے کے لیے ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، اور فرمایا، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی گناہ ماہ رجب میں کرو گے تو چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے اس گناہ کا وبال زیادہ ہوگا، گناہ زیادہ ہوگا دوسرے مہینے میں گناہ کی بنسبت۔ اسی طرح سے رجب کے مہینے میں اگر نیکی کرو گے تو چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لیے دیگر مہینوں کے مقابلے میں اس میں نیکی زیادہ ملے گی، ثواب زیادہ ملے گا۔ تو رجب ادھر ہو گیا، ادھر رمضان ہو گیا۔ رجب حرمت والا مہینہ اس لیے صحابہ عبادت کرتے تھے، رمضان روزہ ہے اور رمضان کی فضیلت ہے اس لیے صحابہ عبادت کرتے تھے اور شعبان چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا، کہا یہ ایسا مہینہ ہے کہ لوگ رجب اور رمضان کے بیچ میں اس مہینے سے غافل ہو جاتے ہیں، تو میں اس میں روزہ رکھتا ہوں، کیونکہ غفلت کے وقت کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ غفلت یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دنیا کے لوگ غافل رہیں، آپ جو ہے اس وقت عبادت کریں تو اس عبادت کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غفلت کے وقت کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ تہجد اگر کوئی پڑھتا ہے فجر سے پہلے اٹھ کر کے تو اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہمارے سارے بندے سو رہے ہیں، پوری دنیا سو رہی ہے، یہی ایک ایسا بندہ ہے جس کو میں اچھی طرح سے یاد ہوں، جو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب لوگ گہری نیند میں سوئے رہتے ہیں تو یہ اٹھ کر کے عبادت کرتا ہے، غفلت کے وقت کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے بازار میں اگر کوئی جاتا ہے اور جب لوگ شور کر رہے ہوں، خریدنا اور بیچنا چالو ہو اور لوگ اپنا مال بیچنے اور خریدنے میں پریشان ہوں، بھاؤ میں، گھاٹے میں اور نفع میں، اس وقت کوئی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرے اور ذکر کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے بازار کی دعا پڑھ لے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ بعض اسلاف سے مروی ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں سنتیں پڑھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ مغرب اور عشاء کے بیچ میں سنتیں کیوں پڑھتے ہو؟ کہ یہ غفلت کا وقت ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ میں کوئی نوافل نہیں پڑھتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ پڑھوں تاکہ میرا نام جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنے والوں میں لکھا جائے، غافلوں میں نہ لکھا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اس لیے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کیونکہ لوگ رجب میں حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، رمضان میں روزوں کی وجہ سے، فرض روزوں کی وجہ سے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں، اور شعبان کو غائب کر دیتے ہیں، شعبان میں غافل ہو جاتے ہیں۔ تو غفلت کے وقت کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اس لیے میں شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اور دوسرا کیا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا؟ حضرت اسامہ بن زید سے اور آگے فرمایا، ذاک شہر ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فأحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے رہوں۔ تو یہ اعمال کا چڑھانا دوستو، اس کے 4 مراحل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روز آنا 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ 2 فرشتے ہیں، جو ایک فجر کے وقت آتا ہے اور ایک عصر کے وقت آتا ہے، دونوں فرشتے آتے ہیں۔ جو فجر کے وقت آیا رہتا ہے وہ فرشتہ عصر کے وقت ہمارے جو ہے 12 گھنٹے کے اعمال لے کے آسمان پر چڑھ جاتا ہے، اور جو عصر کے وقت آتا ہے وہ لکھتا ہے اور فجر کے وقت ہمارے 12 گھنٹے کے اعمال لے کے چڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ اس کو عرض یومی بولتے ہیں، یعنی روزانہ کا اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پیش کیا جاتا ہے وہ عصر اور فجر میں، تو یہ روزانہ کی پیشی ہوئی۔ اسی طرح سے ہفتہ واری کی پیشی ہے، اس کو العرض الاسبوعی بولتے ہیں، یعنی ہفتے میں بھی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو ہفتے میں کب ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ سوموار کو، پیر کو اور جمعرات کو، پیر اور جمعرات کو ہمارے اعمال، ہفتہ واری رپورٹ ہمارے اعمال کا جو ہے پورا جو ہے قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔
तो चूंकि रोजाना फजर और असर के वक्त हमारे अमाल पेश किए जाते, इसलिए इन दोनों नमाजों की बड़ी अहमियत है। जब आप फजर में सजदा कर रहे हो उस वक्त तो फरिश्ता अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आपके अमाल पेश करे, आप बख्श दिए जाएंगे। असर की जब नमाज पढ़ रहे हो और वो दूसरा फरिश्ता अल्लाह के सामने आपके अमाल पेश करे तो अल्लाह आप पर रहम फरमाएगा। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर को और जुमेरात को रोजे रखते थे। तो एक दूसरे सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप क्यों पीर के दिन रोजा रखते हैं और जुमेरात को रोजा रखते हैं? तो आपने फरमाया कि इस दिन आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाते हैं, तो मैं पसंद करता हूं कि जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं रोजे से हूं। पीर और जुमेरात को रोजा रखना सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। ये हफ्तावारी रिपोर्ट हो गई। और एक रिपोर्ट है सालाना रिपोर्ट। सालाना रिपोर्ट जो पेश की जाती है वो शाबान के महीने में पेश की जाती है। शाबान में पिछले रमजान से इस शाबान तक आपने जो आमाल किया, ये अर्द सनवी है, यानी पूरे साल की रिपोर्ट है। पूरे साल की रिपोर्ट हमारे नामे आमाल की अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने शाबान के महीने में पेश की जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजा रखते थे। और जब हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि आप क्यों इस महीने में ज्यादा रोजा रखते हैं, तो कहा एक तो लोग गाफिल रहते हैं तो मैं इसमें इबादत करता हूं ताकि मुझे ज्यादा अजर मिले, और दूसरे इस महीने में जो सालाना रिपोर्ट है हमारे आमाल की वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश की जाती है, तो मैं पसंद करता हूं कि जब मेरी सालाना रिपोर्ट भी अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे से हूं। इसलिए कसरत से रोजे रखते थे। इसके अलावा भी उलमाए किराम ने और भी मसाइल निकाले हैं। क्या मसला निकाला है? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में जो रोजे रखते थे वो 2 वजह तो आपने बता दिया, लेकिन और भी वजूहात थी कि आप कसरत से इस महीने में रोजे रखते थे। कहा हमारे बहुत सारे भाई हैं जो रमजान जब शुरू होता, साल भर रोजा नहीं रखते, कोई नफली रोजा नहीं रखते, लेकिन जब रमजान शुरू होता है तो चूंकि रमजान के रोजे फर्ज हैं इसलिए वो रमजान के रोजे रखने शुरू कर देते। आदत नहीं है, साल में कभी नहीं रखा, रमजान आता है तब रखते हैं, तो क्या होता है ये जिस्म साथ नहीं देता है। किसी का हाजमा खराब होता है, किसी का सर दर्द करने लगता है, किसी को प्यास ज्यादा लगती है, किसी को भूख ज्यादा लगती है, किसी को जो है गर्मी ज्यादा लगती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग मसाइल होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में रमजान के रोजों की ट्रेनिंग करते थे, रिहर्सल करते थे, मश्क करते थे। शाबान में इसलिए कसरत से रोजे रखते थे ताकि जब रमजान आए तो आपको आदत पड़ जाए और पहले रमजान ही से रोजे की लज्जत महसूस हो, ना आपका पेट गड़बड़ हो, ना आपका सर दर्द करे, ना आपको कोई परेशानी हो, क्योंकि आपने शाबान के महीने में ट्रेनिंग कर ली है, प्रैक्टिस कर ली है और इसमें आपके जिस्म को आदत हो गई है। आपने रोजे रख लिए हैं, नफली रोजे कसरत से रखे हैं, तो फिर इसकी वजह से रमजान की बरकत शुरू ही से आपको मिलेगी। लेकिन अगर शाबान में आप नफली रोजे कसरत से नहीं रखते तो 10 दिन तो प्रैक्टिस में जाएगा, परेशानी में जाएगा। 10 दिन के बाद लज्जत मिलनी शुरू होगी तो वो 15 दिन हो जाएगा, आधा रमजान निकल जाएगा। फिर उसके बाद में फिर आखिर में 15 दिन कब खत्म हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप शाबान के महीने में रोजे रखें तो शुरू ही से रोजों की जो बरकत होती है, रोजों की जो लज्जत होती है वो कहीं नहीं जाने, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बेहतर लगेगा। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे। अब ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि ऐसा करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में, लेकिन वो हलवा वाला मालूम रहता है। 15 शाबान को क्या करते हैं वो मालूम रहता है, जो कि साबित ही नहीं है, किसी भी हदीस से साबित नहीं है वो सब। लेकिन जो साबित है वो नहीं मालूम, जो नहीं साबित है वो मशहूर है, वो सबको मालूम है। तो ये हमारी बदनसीबी है कि हम सुन्नत से दूर हो जाते हैं और बिदात से करीब होते हैं। बिदात हमको मालूम है और सुन्नत हमको नहीं मालूम है। इसी तरह से एक और मसला निकाला है उलमाए कराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाबान में रोजा रखने से, और वो मसला ये है, कहते हैं कि जब हम जोहर की नमाज पढ़ते हैं तो जोहर से पहले 2 रकात या 4 रकात सुनने रवातिब में से सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, और जब हम जोहर की नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद भी 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है। तो ये नमाज की सुन्नत है जो जोहर से पहले है और जोहर के बाद में है। कहते हैं कि इसी तरह से
जैसे रोज़ों की भी सुन्नत है। रमज़ान का पूरा महीना ये फ़र्ज रोज़ा है, और शाबान में सुन्नत रोज़े हैं, और शव्वाल में भी सुन्नत रोज़े, 6 दिन शव्वाल के 6 रोज़े जो हैं वो सुन्नत रोज़े। जैसे नमाज से पहले सुन्नतें होती हैं और बाद में सुन्नतें होती हैं, वैसे रमज़ान के रोज़ों से पहले भी सुन्नत है और बाद में भी सुन्नत है। ये नफली चीज़ें हैं, आप अगर कर रहे हैं तो आपको बरकत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा, अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, और नेक आमाल और बेहतर तरीके से होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन हमको सुन्नत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि जिन के दिल में अल्लाह सुब्हानहू ताला का मुकर्रब बंदा बनने की चाहत हो वो बन सके, वो ये जान सके कि हमको आज क्या करना है, इस महीने में क्या करना है। तो ये जो शाबान के रोजे हैं, ये जो है रमज़ान जो फ़र्ज रोजे हैं उससे पहले की सुन्नत है, और जो शव्वाल के 6 रोजे हैं वो रमज़ान जो फ़र्ज रोजे उसके बाद की सुन्नत है। जो इन सुन्नतों का एहतमाम करेगा उसको रमज़ान के रोज़ों की लज्जत पूरी महसूस होगी। और ये नमाज में भी जो सुन्नत पहले है और जो बाद में है, इसकी भी हिकमत उलमा ने ये बयान की है कि आप जब घर से आइए या घर ही में जब वज़ू कीजिए और सुन्नत पढ़िए तो आपका दिल अल्लाह सुब्हानहू ताला के साथ लग जाए। आपको अगर कुछ ख्याल और वसवसा आना हो तो इसी सुन्नत में आके ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जब फ़र्ज पढ़िए तो खालिस अल्लाह के लिए पढ़िए, पूरी तवज्जो से पढ़िए। इसीलिए सुन्नतें पहले और बाद में मशरू की गई हैं, ताकि आपकी जो फ़र्ज नमाज है वो सही तरीके से अदा हो। इसीलिए जो भी बंदा नवाफिल का एहतमाम करता है, यानी नफली नमाज पढ़ता है, उसकी फ़र्ज नमाज कभी छूटने वाली नहीं। और जो सिर्फ फ़र्ज पढ़ेगा, जब वो उसके नफ्स पर सुस्ती तारी होगी, गफलत तारी होगी, परेशानी तारी होगी, तो वो फर्ज ही छोड़ देगा। अगर आपके ऊपर जो सुन्नत पढ़ते हैं, जो नफली नमाज पढ़ते हैं, गफलत और सुस्ती तारी होगी तो उसकी नफली नमाज छूटे, फर्ज कभी नहीं छूटेगी। तो ये जो सुन्नतें होती हैं, नफली नमाजें होती हैं, ये जो है हिसार है, ये क्या है, हिफाजती दीवार है। अगर शैतान बहकाएगा, सुस्ती आएगी और आप नफली नमाज पढ़ने के आदी हैं तो वो नफली नमाज जाएगी, फर्ज नमाज नहीं जाएगी। इसी तरह से अगर आप नफली रोजे रखने के आदी हैं तो शैतान बहकाएगा, आपको परेशानी में डालेगा, तो फिर ये नफली रोजे जाएंगे, फर्ज आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये सारी हिकमतें हैं शाबान में रोजे रखने के। इसी तरह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी मरवी है, हजरत उम्मे सलमा से भी मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नहीं देखा कि आपने किसी महीने का पूरा रोजा रखा हो सिवाय रमजान के, और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आप किसी और महीने में इतने रोजे रखते हूँ जितने रोजे आप शाबान में रखते। शाबान में आप कसरत से रोजा रखते थे, बहुत ज्यादा, किसी भी महीने से ज्यादा रोजा रखते थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो कब हमको रोजा रखना चाहिए? शाबान में। शाबान शुरू हो गया, आप आज रोजा रखिए, कल छोड़ दीजिए, फिर परसों रखिए, फिर नरसों छोड़ दीजिए, ऐसे एक एक करके, या 2 दिन छोड़ दीजिए, 1 दिन रखिए, ऐसे रखते रहिए। लेकिन एक और हदीस है, वो हदीस क्या है? वो है कि इज़न तसफा शाबानो फला तसूमू, जब शाबान आधा हो जाए तो रोज़ा ना रखो। तो ये हदीस, इस हदीस के बारे में उलमा इख्तिलाफ करते हैं, कहते हैं इसका मतलब क्या है। इस हदीस का एक मतलब ये है कि जब आधा शाबान हो जाए और उसके बाद आप नफली रोज़ा रखना स्टार्ट करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो, तो ना रखो, क्योंकि अब रमज़ान आने वाला है, अब रखने से क्या फ़ायदा। शुरू महीने से रखो, तो फिर आधे रमज़ान के बाद भी रख सकते हो। जो शुरू महीने से रखना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन छोड़ के, जितने भी दिन छोड़ के, तो वो आधे रमज़ान के बाद भी शुरू कर सकता है, रख सकता है। लेकिन जो शुरू में नहीं रखा, शाबान के शुरू में, वो आधे शाबान के बाद से रखना चाहता है, तो उसके लिए कराहत है, मना है। इमाम शाफी कहते हैं कि बिल्कुल मना है। दीगर इमाम कहते हैं कि नहीं, मना नहीं है, बस ये है कि अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है। वो रख सकता है आधे रमज़ान के बाद भी, लेकिन बेहतर नहीं है, क्योंकि उधर टाइम आ जाता है रमज़ान का, तो रमज़ान के इस्तकबाल की तैयारी करो। और ये जो ट्रेनिंग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, ये शुरू शाबान से करनी चाहिए थी। आधे रमज़ान से करोगे तो क्या होगा कि रमज़ान और शाबान दोनों मिला दोगे, और ये सही नहीं है। फिर उसके बाद में जब 1 दिन और 2 दिन रमज़ान बाकी रहे तो बिल्कुल मना है, हराम है। यानी कल मान लीजिए रमज़ान है और आज शाबान की
जो 30 तारीख है या 29 तारीख है, तो आज बिल्कुल रोजा नहीं, 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप बिल्कुल रोजा नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान के जो रोजे हैं वो 30 दिन फर्ज किए हैं। आप शाबान में 30 को रख लिए, आप शाबान में 29 को रख लिए, तो आपने कितने दिन का कर दिया? 32 दिन का रोजा कर दिया। तो ये गलत है, शरीयत में ज्यादती है। इसलिए 1 दिन 2 दिन पहले तो बिल्कुल नहीं रखना है, लेकिन आधे रमजान के बाद रोजा शुरू करना, नफली रोजे रखना मकरूह है। और शुरू शाबान से रोजे रखना क्या है? मुस्तहब है। आधे शाबान के बाद से स्टार्ट करना मकरूह है। 1 दिन 2 दिन पहले रोजा रखना हराम है, मना है, आप नहीं रख सकते हैं, ताकि रोजे बढ़ ना जाए, शाबान को रमजान से आप मिला ना दें। तो ये शाबान के अहकाम हैं, माह शाबान के अहकाम हैं और ये फजीलतें हैं। तो हमको क्या चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, किसी और को नहीं। तो हमको आपकी सुन्नत ढूंढनी चाहिए कि इस दिन, इस महीने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। लोगों ने जो बिदातें बनाई हुई हैं, जो तरीके बनाए हुए हैं, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई 15वीं शाबान के दिन में रोजा रखता है तो ये भी मना है, क्योंकि उस दिन खास 1 दिन रोजा रखने की कोई हदीस नहीं है। और जितनी भी इबादतें हैं सब हराम हैं, सिवाय उस इबादत के जो अल्लाह के रसूल से वारिद हो। तो खास 15 तारीख को रोजा रखना ये वारिद नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए सोमवार को रोजा रखते, जुमेरात को रोजा रखते, फिर चलते चलते 15 शाबान उसी सोमवार या जुमेरात को आ जाता है तो जायज़ है। या आप जो है अय्याम बीज के रोजे रखते, अय्याम बीज यानी 14 और 15 हर अरबी महीने के हिसाब से जब चांद मुकम्मल हो जाता है 14 या 15, उस दिन रोजे रखते, और वो फिर आ जाए शाबान में तो 15 को रख सकते। यानी आप अय्याम बीज के रोजे ना रखें, पीर और जुमेरात को भी ना रखें, कुछ भी ना रखें, बस वो खास करके 15 शाबान को रोजा रखें, तो ये जायज नहीं है। इसी तरह से उस रात को बेदार होके कोई इबादत करना ये भी साबित नहीं है। कब्रिस्तान जाके मुर्दों के लिए दुआ करना या घर में लीप ऊप करके जगह साफ करके कि मुर्दे आते हैं, मुर्दों की रूहें आती हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि कुरान ने तो साफ कह दिया है कि यहाँ से दुनिया से जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। जो दुनिया में से जाता है उसके लिए सिर्फ 1 वे ट्रैफिक, यहाँ से गया फिर वो आ नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता है। और जो मशहूर है लोगों में कि फला जिन बन गए, शैतान बन गए और आके उनको पकड़ लिया, वो नहीं होते हैं, वो शैतान खुद होता है जो उनका नाम ले लेता है बदनाम करने के लिए, वो नहीं आ सकते। जो दुनिया से गया फिर वो दुनिया में नहीं आ सकता, वो आखिरत में रहेगा, बरज़ख में, और उसके बाद में फिर जन्नत या जहन्नम में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि वो हमें सुन्नतों को जानने और उस पर अमल करने की तौफीक दे और बिदातों से बचाए, खुराफात से बचाए, ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया में भी बरकत दे और आखिरत में भी हमें जन्नत से नवाजे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।